गवर्नर ने सीएम भगवंत मान सवाल किए ने ट्रेनिंग ते भेजे प्रिंसिपलों के बारे जवाब मंगे किस आधार से प्रिंसिपलों की चोण की गई। गवर्नर ने सवाल पूछा है प्रिंसिपलों के सिंगापुर दौरे ते कितना खर्च होया, तुसी मेरे नाल जानकारी साझा नहीं करते, तुसी मेरिया चिट्ठियां का जवाब नहीं देंदे। मेरे एतराज के बावजूद कुलदीप चाहल नूं तैनात किया, ना सिर्फ प्रमोशन किया सगों जलंधर दे विच कमिश्नर भी लाया। ये सारे सवाल जिहड़ा है गवर्नर ने चुके ने। पंजाब के गवर्नर ने पंजाब के मुख्यमंत्री नूं सवाल पूछे ने और सवाल जिहड़ा वो अध्यापकों की सिंगापुर फेरी नूं लैके है। इस फेरी ते कितना खर्चा होया है, चोण दा आधार की सी, ते सब तो अगे जिहड़ी सब तो वड्डी गल गवर्नर ने जिहड़ा इन्हां सवालों के नाल एक लाइन लिखी है कि यह सवाल तो ठीक है, इन्हां दा जवाब तो देना ही है और जेकर 15 दिनों के अंदर तुसीं इन्हां सवालों का जवाब नहीं दिता तो फिर मैं कानूनी सलाह लवांगा। यानी जेड़ा टकरा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का लैफ्टिनेंट गवर्नर के नाल दिल्ली विच नजर आ रहा सी, उसे दी तस्वीर उसे दा कह लिया जाए कि उसकी दूजी एक तस्वीर पंजाब दे विच आने वाले दिनों दे विच नजर आ सकती है। गवर्नर ने सवाल खड़े किए ने मुख्यमंत्री दे लई 15 दिनों के अंदर जवाब मंगया है और जवाब ना दिता तो फिर 15 दिनों बाद जो है 15 दिनों के अंदर जो है जेकर जवाब नहीं दिता तो फिर कानूनी सलाह जी है वो ली जाएगी। पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन इस वेले मौजूद ने। पंकज, गवर्नर की चिट्ठी सवाल मुख्यमंत्री नूं किस तरीके इसनूं समझा जाए? देखो, बहुत अहम हो जाता है कि इस तरीके नाल राजपाल दे वल्लों चिट्ठी लिख के नाराजगी जिहड़ी है वो मुख्यमंत्री नूं लैके रही है और एक मसला नहीं कई सारे मसलियां नूं लैके राजपाल दे वल्लों नाराजगी जिहड़ी वो जाहिर की गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी इस गल का भी जिक्र किया कि जिहड़े सिंगापुर प्रिंसीपल भेजे गए उन्होंने की क्राइटेरिया सीगा, किस तरीके नाल भेजा गया, कि इसकी एडवरटाइजमेंट सीगी, किवें भेजा गया, ये सारी जानकारी मंगी गई और इस दे नाल नाल ये भी कहा कि ये सिंगापुर भेजे जाने वाले जिहड़े प्रिंसीपल ने उन्हां दे उत्ते खर्चा कितना आया इसकी जानकारी जिहड़ी है वो दी जाए। इस दे नाल नाल राजपाल दे वल्लों ये भी जिक्र किया गया कि जिहड़े चंडीगढ़ के SSP ने चहल उन्हां दे खिलाफ शिकायत मिली सी, इसे वजह करके चहल नूं हटाया गया सी तां उन्होंने चहल नूं जिहड़ा वो बाकायदा तौर ते जिहड़ा जलंधर का कमिश्नर लगा दिता गया और जदों जलंधर राजपाल ने जाना सी उत्थे मौजूद सीगे। इस नूं लैके भी सवाल चुके गए, इस तों इलावा स्कॉलरशिप नूं लैके भी सवाल चुके गए और एक अहम ये भी है कि गुरिंदरजीत सिंह जिन्हां नूं चेयरमैन लगाया गया सी पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टैक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का, उन्हां दे उत्ते सवाल चुकते हुए कहा कि मैनूं जानकारी मिली है कि गुरिंदरजीत सिंह दे उत्ते किडनैपिंग ते प्रॉपर्टी ग्रैबिंग दे मामले दर्ज ने, उन्हां दे उत्ते शिकायत मिली हुई है तो किस आधार से लगाया गया और ये भी नाराजगी जाहिर की कि राजपाल नूं पूरी जिम्मेवारी दे नाल जानकारी देनी हुंदी है, जो राजपाल जानकारी देवे। आर्टिकल 167 का हवाला दिता और ये कहा कि इस बाबत जानकारी देनी हुंदी है लेकिन मुख्यमंत्री जानकारी नहीं देंदे ने और इसे वजह करके नाराजगी जिहड़ी है वो नजर आई और इस तो इलावा स्कॉलरशिप मामले दे विच भी पंकज सवाल इस तो अगे चला गया। हुण सवाल ये है कि हुण तो गवर्नर साफ कह रहे ने कि 15 दिनों के विच जवाब दो नहीं तो मैं कानूनी सलाह लवांगा। बिल्कुल 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 गगन, ये बड़ा अहम हो जाता है कि 15 दिनों के विच इसकी पूरी जानकारी दी जाए। ये एक तीखा हमला या फिर ये काफी अहम है इस तरीके की चिट्ठी दे विच कहना कि 15 दिनों के विच जो जानकारियां मंगियां गई और आर्टिकल 167 का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इसके तहत उन्होंने जानकारी देनी हुंदी है, राजपाल नूं जानकारी देनी हुंदी है लेकिन जानकारी नहीं दी गई है और इस वजह करके उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके नाल मुख्यमंत्री वालों इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जो जानकारी नहीं मिलती तो फिर अगे किस तरीके नाल की कुछ करना है, इसकी कानूनी जिहड़ी है वो सलाह मशवरा बिल्कुल कानूनी सलाह जिहड़ी है वो लैणगे और अपने आप पीछे गंभीर मसला जिहड़ा है हुण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी लिख के बाकायदा गवर्नर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कई सारे मसलों को लैके। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और जिस तरीके की नाराजगी हैगी उस नाराजगी दे विच कुलदीप चाहल नूं लैके सवाल ने। कुलदीप चाहल जिहड़े SSP सीगे चंडीगढ़ दे उन्होंने हटाया गया सीगा, उन्होंने जलंधर का कमिश्नर किवें ला दिता। मेरे सवालों के जवाब तुसीं नहीं देंदे, ये गवर्नर ने कहा
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਤਣਾਤਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਨੇ ਸੀਗੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਔਰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 117 ਬਣਾਏ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੀਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੀਕਾ ਡਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਾ ਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। The entire information which has been sought by me may at least now be furnished within a fortnight, यानी 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If you fail to provide this information within the stipulated time, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਬਾਹਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡੰਕਾ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ this is nothing mere PR exercise। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਟੁੱਟੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਫਰਸ਼ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਪੀਅਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਨਾ, ਲੈਟ ਦੈਮ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿਖਾਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਏ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।